பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம். பெயர் விளக்கம். குமாரில பட்டரின் தந்திரவார்த்திகத்துக்கு பட்ட சோமேஸ்வரர் என்பவர் செய்திருக்கும் பாஷ்யத்தில்தான் இந்த காரணம் புரிந்தது. அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன். கட்டிகாஸ்தானம் என்பதை அவர் பட்ட சோமேஸ்வரர் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிறார். வேத கௌசல ஜிக்ஞாசார்த்தம் தத்தத் வேத பாக சிஹ்ன லேகயானி கட்டிகாயாம் கும்பாக்கியாயாம் நிக்ஷிப்ய தத்தத் வேத பாக பரீட்சா காலே தான் யாக்ருஷ்ய ஆக்ருஷ்டலேக்கிய சிக்னிதம் வேதம் பட இத்யத்யேதாரகா அனுயுஜ்யந்தே இதி கட்டிகா மார்கவர்தினோ அனுயோகா என்கிறார். அனுயோகேஷு கட்டிகா மார்க விருத்திஷு என்று குமாரில பட்டரின் தந்திரவார்த்திக மூல ஸ்லோகத்தில் வருகிறது. அது எதை குறிக்கிறது என்று இங்கே பாஷ்யம் செய்தவர் விவரித்துவிட்டு இதுதான் கட்டிகா மார்கவர்த்தினோ அனுயோகா என்று மூலவாசகத்தை காட்டி முடிக்கிறார். கட்டிகா மார்க்க விருத்தி என்பது கட்டிகையின் கல்வி முறை போக்கு. அதை பின்பற்றுபவர்கள் கட்டிகா மார்க்கவர்த்திகள். அனுயோகம் என்றால் அவர்கள் விஷயங்களை விசாரணை செய்வது, பரீட்சை நடத்துவது. கட்டிகாஸ்தானங்களில் வித்தியார்த்திகளுக்கு எப்படி பரீட்சை வைக்கிறார்கள் என்பதை இங்கே சோமேஸ்வரர் விளக்குவதில் கட்டிகை என்ற பெயர் வந்த காரணமும் புரிந்து விடுகிறது. கட்டிகாயாம் கும்பாக்கியாயாம் என்கிறார். கும்பம் என்றால் குடம், பானை என்று தெரிந்திருக்கும். கட்டிகை என்பது கும்பமாகிய பானை சம்பந்தம் உள்ள பெயர்தான் என்று விவரிக்கிறார். கட்டிகைகளில் பானையை வைத்து நடந்த பரீட்சை முறையிலிருந்தே அதற்கு அந்த பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று தெளிவுபடுத்துகிறார். என்ன பரீட்சை முறை? அதிலே பானை எதற்கு வந்தது? வரட்டு நெற்று போட்டு பரீட்சை எழுதுவதே கடமடித்தான் என்கிறார்களே, அதிலிருந்துதான் கடிகையா? இல்லை, பரிகாச பெயர் மதிப்புக்குரிய வேத வித்யாஸ்தானத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்க முடியாது என்று முன்னேயே சொன்னேனே. வேதத்தில் எந்த மந்திரத்தை கேட்டாலும் அதை வித்தியார்த்தி ஒப்பிக்க வேண்டும். அவன் தரோவாக அத்தியனம் செய்திருக்கிறான் என்று அப்போதுதான் ஏற்படும். இதற்காகவே பரீட்சை எப்படி நடத்தினார்கள் என்றால், அப்டிராக்டாக சொல்லாமல் உதாரணம் காட்டி சொன்னால்தான் புரியும். உதாரணமாக, ரிக்வேதத்தில் ஏதாவது ஒரு மந்திரம் பையனுக்கு தெரிகிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதன் முதல் வார்த்தையை கூட எடுத்துக் கொடுக்காமல் அவனை சொல்ல பண்ண வேண்டும். அத்தியனம் என்பது நெட்டுரு போடுவதே ஆகையால் முதல் வார்த்தையை சொல்லிவிட்டால் அவன் கிடுகிடு என்று சொல்லிக்கொண்டு போய்விடுவான். அதனால் அதை கூட சொல்லாமல் இன்ன மந்திரம் என்று ஒரு சங்கேதம் நம்பர் கொடுத்தே அவனை ஒப்பிக்க பண்ண வேண்டும். இந்த நம்பரை எப்படி கொடுத்தார்கள்? ரிக்வேதத்தில் 10,000க்கு மேல் மந்திரம் இருக்கிறது. இவற்றுக்கு 1லிருந்து 10,000 வரை நம்பர் கொடுப்பது என்பது பெரிய தலைவலியாயிருக்கும். ஆனால் நல்ல வேளையாக அந்த வேதத்தை பல பாகமாக்கி
ஒவ்வொரு பாகத்தையும் பல பிரிவுகளாக்கி ஒவ்வொரு பிரிவிலும் ஒரு சூக்தம், அந்த சூக்தத்தில் இத்தனை ரிக்குகள் என்று பிரித்து கொடுத்திருக்கிறது. ரிக் என்பது ஸ்லோகம் மாதிரி, ஒவ்வொரு ரிக்கும் ஒரு மந்திரம். இப்படி பிரித்திருப்பதில் 2 விதம். 10 மண்டலங்கள், ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் அனுவாகம் என்ற பிரிவுகள், ஒவ்வொரு அனுவாகத்திலும் சூக்தம் என்ற உட்பிரிவுகள் என்பது ஒரு விதமான பிரிவினை. இன்னொன்று 8 அஷ்டகம் என்று முதலில் பிரித்து ஒவ்வொரு அஷ்டகத்திலும் அத்தியாயம் என்ற உட்பிரிவு, அதிலே சூக்தம் என்று மேலும் உட்பிரிவு என்பது. இப்போது பையனுக்கு சங்கேதமாக நம்பர் கொடுத்து பரீட்சிப்பது சுலபமாகி விடுகிறது. அதாவது 2, 4, 3, 5 என்று ஏதோ ஒரு நம்பரை பரீட்சாதிகாரி கொடுக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த கடிகையில் மண்டல பிரிவினையை பின்பற்றுவர்களானால் உடனே பையன் 2வது மண்டலத்தில் 4வது அனுவாகத்தில் வரும் 3வது சூக்தத்தின் 5ஆம் ரிக்கை டக் என்று சொல்ல வேண்டும். அஷ்டக பிரிவினையை அனுசரிப்பவர்களானால் இப்படியே 2வது அஷ்டகம் 4வது அத்தியாயத்தில் வரும் 3ஆம் சூக்தத்தின் 5வது ரிக்கை ஒப்பிக்க வேண்டும். இதற்கும் கடத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? பரீட்சாதிகாரி வாயினால் இப்படி 2, 4, 3, 5 என்ற நம்பர்களை சொல்வதை விட எழுத்திலே கொடுப்பதுதான் மாணவனுக்கு தெளிவாக புரியும். 4 நம்பர்களை சேர்ந்தாற்போல் வாயினால் சொல்லிக் கொண்டு போனால் சந்தேகம் வந்துவிடலாம். எனவே இம்மாதிரி சங்கேத நம்பர்கள் பலவற்றை ஓலை நறுக்கில் எழுதி ஒரு கடத்தில் போட்டு வைத்தார்கள். இதில் இன்னொரு நன்மை, வாயால் சொன்னால் அது அப்போதே காற்றோடு போய்விடும். எழுத்தில் இருந்தால் எத்தனை பரீட்சைகளுக்கு வேண்டுமானாலும் திரும்ப திரும்ப உபயோகித்துக் கொள்ளலாமே. அதனால் ஓலை நறுக்கில் எழுதி கடத்தில் போட்டு வைத்தார்கள். அதோடு எழுத்தில் எழுதினால் அது சாட்சி பிரமாணம் உள்ள டாக்குமெண்ட்டும் ஆகிவிடுகிறது. பரீட்சை சமயத்தில் பையன் கடத்தில் கையை விட்டு எந்த நறுக்கு கையில் வருகிறதோ அதில் இருக்கிற சங்கேத நம்பருக்கான ரிக்கை சொல்ல வேண்டும். தனீருக்காக இல்லாமல் அவற்றை விட பெரிய சூக்தம், யஜுர்வேதமானால் பஞ்சாதி என்றும் இப்படியே நம்பர் கொடுத்து கடத்திலிருந்து ஓலை நறுக்கு எடுத்து பார்த்து சொல்ல வைத்து பரீட்சை நடத்தினார்கள். இதை பின்பற்றித்தான் பிற்கால தமிழரசர்கள் குடவோலை தேர்தல் முறை என்று நகராட்சி முறையில் அமலாக்கியிருக்கிறார்கள். இதே பகுதியில் பொது வாழ்க்கை என்னும் பிரிவில் உத்தரமேரூர் உத்தம தேர்தல் முறை என்ற உரையில் தேர்தல் நடந்த விதம் என்னும் பிரிவு பார்க்க, குடவோலை தேர்தலில் ஒன்றும் தெரியாத ஒரு குழந்தை ஓலையை எடுத்ததாக சொல்லி இருக்கிறது. கடிகை பரீட்சையில் மாணவனே எடுத்திருக்கலாம் அல்லது ஆசிரியர் எடுத்திருக்கலாம். இருவரும் இல்லாமல் எவரேனும் மத்தியஸ்தர் எடுத்தாலும் எடுத்திருக்கக்கூடும். சொல்லிக் கொடுத்தவரை பரீட்சாதிகாரியாக போடாமல் வேறு 3ஆம் மனுஷரை போட்டு அவரை விட்டே ஓலை நறுக்கை எடுக்கச் செய்தும் இருக்கலாம். சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியாரானாலும் சரி, அசலார் என்று நினைக்கும் மத்தியஸ்தரானாலும் சரி, எவருமே ஒரு மாணவனுக்கு முன்கூட்டியே கேள்வியை சொல்லிக் கொடுப்பது முதலான ஒழுங்கு தப்புக்கு கொஞ்சம் கூட இடம் கொடுக்கப்படாது என்றுதான் இப்படி ஏகப்பட்ட கேள்விகளை ஓலை நறுக்கில் உள்ள நம்பர் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கேள்வி மாதிரிதானே ஒரு கடத்திலே போட்டு வைத்து அதிலே தற்செயலாக எது வருகிறதோ அததுகளுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டும் என்று கொஞ்சமும் சங்கைக்கு இடமில்லாத முறையில் பரீட்சை நடத்தி இருக்கிறார்கள். அந்த கடத்தை வைத்துத்தான் வித்யாசாலைக்கு கடிகை என்று பெயர் வந்ததென்று பட்ட சோமேஸ்வரரின் எக்ஸ்பிளனேஷனிலிருந்து தெரிந்தது. பெயர் புரிய வந்ததில் ஒரு புதையல் கிடைத்த சந்தோஷம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும்
அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. குருவருளும் திருவருளும். இன்று 34வது பகுதி. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய சில சீடர்களை பற்றி, அவளுக்கு எப்படி குருராஜர் அருள் பண்ணார் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். மந்திராலயத்தில் குடிகொண்ட ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் இன்றும் கற்பக விருட்சமாய் காமதேனுவாய் அடியார்கள் அனைவருக்கும் ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் அருள் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறத, அது கண்கண்ட விஷயம். அது எல்லாரும் போய் பார்த்து அனுபவிச்சவாளுக்கு தான் அதனுடைய அருமையானது தெரியும். அந்த குருராஜர் மந்திராலயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்பகோணத்துலேருந்து கிளம்பி மெதுவாக அப்படி வந்துட்டே இருக்கார். பல அற்புதங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு அது பெரிய கதை. குருராஜரோட சொல்லணும்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு தொடரே நம்ம பண்ணணும். போகிற வழியில் ஒரு சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு இந்த அற்புதம் சொல்லலாம், ஒரு ஆட்டு இடையன். அவன் பிராமண பையன். ஆனால் அவள் அப்பா அம்மா சின்ன வயசில் போயிடுறா போட்டுருக்கு. அவள் மாமா தான் என்ன பண்ணுறாருன்னு இவனோட சொத்தெல்லாம் தான் வச்சுன்னுட்டு அவனை படிக்க வைக்காத ஒன்றும் பண்ணாத அவனுக்கு ஆடு மேய்க்க மாடு மேய்க்க விட்டுறார். அவன் சுவாமிகள் இப்படி இந்த பக்கம் வரதை பார்த்த உடனே நேர விட்டு போய் காலில் விழுந்து கதறி அழறான். என்னோட ஒரு ஆழை காணோம், எங்கன்னு தெரியல, எனக்கு தேடி கொடுங்கோங்க. சரின்னு பார்த்தப்ப அந்த ஒரு கல் இருக்கு பாரு, அதுக்கு பின்னாடி பாருன்னு அங்கே பார்த்தா அந்த ஆடுக்கு காலில் அடிபட்டுருக்கு, படுத்துட்டுருக்கு. இவன் தூக்கி என்ன வந்தோடனே ராயர் அந்த காலை தடவி கொடுக்குறா, சரியாயிடுது. கீழே குதிச்சு துள்ளி ஓடுறதுன்னொடனே அவன் ரொம்ப அப்படியே பக்தியில் அப்படியே இதுவாக போயிட்டு, உங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியல, இந்த மாட்டை மாத்திரம் நான் பத்திரமா கொண்டு போய் கொடுக்கலன்னு எங்கள் மாமா என்ன பண்ணுவார்னே தெரியாது, நீங்கள் எனக்கு அருள் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே நீ கவலைப்படாத, நீ ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமை உனக்கு வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது நீ என்ன நினச்சிக்கோ, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமஹா அப்படின்ட்டு சொல்லு, உனக்கு எல்லா கஷ்டமும் தீர்ந்து போயிடும். இந்த மந்திரத்தை அவர் தான் முதல்ல எல்லாருக்கும் சொல்கிறவர். ஃபஸ்ட்டு உபதேசம் பண்ணவர் குருராஜரே தான். இது இப்படி இருக்கா, ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, அந்த ஊர் சுல்தான் வரா, நவாப். அது நிறைய இருக்கே, சுல்தான் நவாபு, நிறைய பாதுஷா அப்படின்னு நிறைய இருக்கு இல்லையா. அதில் அந்த ஊருக்கு ஜாகீர்தார் மாதிரி ஒருத்தர் வச்சுப்போமே, ஜமீன்தார் மாதிரி சுல்தான். அப்போல்லாம் முஸ்லீம் ஆட்சியணும். அவன் வரான். அவன் வரும்போது அவனுடைய சேனாதிபதி என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு இதை எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறான், ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். இவனுக்கு பார்சி மொழியில் இருக்க அந்த மெசேஜ் அவனுக்கு படிக்க தெரியாது. அவன் உடனே இப்படி சுற்றி முற்றி பார்த்தா இந்த வெங்கண்ணான்னு பேர், இந்த ஆடு மேய்க்கிறவன், அவன் அங்கே இருக்கான். அவனை கூப்பிடுறான். கூட்டின்னு இதில் என்ன மெசேஜ் இருக்குது படின்னு. அவன் ஐயோ எனக்கு படிக்கவே தெரியாது, நான் பள்ளிக்கூடமே போகலையாங்க, அதெல்லாம் தெரியாது, நீ பொய் சொல்கிற, நீ பிராமணனாக இருக்க, அந்தனா இருக்க, நீ எப்படி படிக்காத இருக்க முடியும், உனக்கு எல்லாமே தெரியும், பொய் சொல்கிற, நீ ஒழுங்காக இதை படிக்கலான்னு வெட்டி விடுவேங்க. உடனே அப்போ தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது குருராஜர் சொன்னது, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமஹா, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமஹான்னு சத்தமாக சொன்ன உடனே அந்த பார்சி மொழியில் எழுதியிருக்கிறது அப்படியே அவனுக்கு என்னன்னு தெரியுது. அவன் படிச்சு விட்றான். படித்து அந்த விஷயத்தையும் சொல்லிடுறான். சொன்ன உடனே என்னன்னா, அவனுக்கு வந்திருக்கிற மெசேஜ் இவனுடைய படைகள்லாம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஊரெல்லாம் ஜெயிச்சு வந்துவிட்டா அப்படின்னு. இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. உடனே இந்த வெங்கண்ணாவை அழைச்சின்னு போய்ட்டு உடனே திவான் ஆக்கிடுறான். ராகவேந்திர சுவாமியோட அருணால் அந்த திவான் பட்டம் கிடைச்சதோடு இல்லாத எல்லா கலைகளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ராயர் பார்த்ததுனால, அந்த நயன தீட்சையினால், ஸ்மரண தீட்சையினால் எல்லாமே அவர் கிடைச்சது. மகான்கள் பார்த்தா போகிறோம், நினச்சா போகிறோம், தொட்டா போகிறோம். அவளுடைய ஒரு கருணைங்கிறது, அவளுடைய திருவருள்ங்கிறது எப்படி நமக்கு வரும்ன்ற சொல்லவே முடியாது. அப்படி வந்துடுத்து அவனுக்கு. வெங்கண்ணா பெரிய திவான் ஆகிட்டார். ரொம்ப அமோகமாக இருந்துருக்கார். இந்த இடத்துல இந்த வெங்கண்ணாவுடைய கதையை நிறுத்திப்போம். இன்னும் சிலது பார்க்கலாம். இப்படியும் கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கிறச்ச இன்னொரு சிஷ்யர் அவருக்கு, அந்த சிஷ்யர் ஒரு நாள் கேட்குறார், பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம், எங்கிட்டே ஒன்றும் பைசாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது, நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும். தோட்டத்தில் பூ பறிச்சிருந்த ராயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தன்னுடைய கால் அடியிலேருந்து மண் எடுத்து கையில் கொடுத்து, இதை பத்திரமா வச்சுக்கோ, இது உனக்கு உபகாரம் பண்ணணும். இவன் இதை எடுத்துன்னு இப்படி ஒரு ஊர் வழியாக போயிட்டு இருக்கான். ஒரு அக்ரஹாரத்தில் ராத்திரி திண்ணையில் படுத்துக்கிறான்.
திண்ணையில் படுத்துட்டா உள்ளுக்குள்ளே ஒரே அழுக சத்தம் கேட்குறது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த பிராமணருக்கு ஒரு 7 குழந்தைகள் பிறந்து எல்லாம் ஒரு பிரம்மராட்சஸ் வந்து சாப்பிட்டு போயிடுது சாபத்தினால. அன்னைக்கு அந்த பிராமணருடைய வேதவித்தனுடைய சம்சாரம் வந்து கர்ப்பவதியாக இருக்கிற பிரசவ நிலை. அவெல்லாம் அழறா, என்ன இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பிரம்மராட்சஸ் வந்துடும், குழந்தை பிறந்தா தூக்கின்னு போயிடுமேன்னு. இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே தயாராகிடுறார் நம்ம சிஷ்யர், குருராஜருடைய சிஷ்யர். ஐயோ பிரம்மராட்சஸ் வரப்போகிறதே, என்ன பண்ணுறதுன்னு. வந்துடுத்து பிரம்மராட்சஸ் வந்தது. ஆனால் அதை சுற்றி ஒரே நெருப்பாக இருக்குது, அதால் உள்ளேயே வர முடியல. அதை சுற்றி முற்றியும் பார்த்தா இந்த குருராஜருடைய சிஷ்யனுடைய இடுப்புலேருந்து வருது அந்த அக்னி ஜுவாலை. அது சொல்கிறது, உன் மடியில் நீ எதுவோ வச்சிருக்க, அதை தூக்கி எறி, அப்போ தான் என்னால் உள்ளே போய் அந்த குழந்தைய சாப்பிட முடியும். நீ அதை பண்ணேன்னு உனக்கு ரத்தனங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறேன், உனக்கு நவரத்தனங்களும் அப்படியே மழையாக பொழியறேன். அதெல்லாம் முடியாது, நான் அப்படிலாம் தரமாட்டேங்கிறான். இருந்தாலும் அது ரொம்ப விடாத பிடியாக இருக்கிறதுனால இவன் என்ன பண்ணுறான், அதை விரட்டுறதுக்காக அந்த பிடி மணல்லேருந்து ஒரு துடியூண்டு ஒரு சிட்டிகை மணல் எடுத்து அது மேலே தூக்கி எறிகிறான். குருராஜா அப்படின்னு அவரை நினச்சிட்டு ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகான்னு சொல்லி தூக்கி எறிஞ்ச உடனே அதுக்கு மோட்சம் கிடச்சிடுது. அது ஒரு தேவனாக மாறி ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு நிறைய சொத்து சுகம்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுது. அந்த பிராமணருக்கு ஒரு மச்சினி ஊற்றிருக்கா. அந்த மச்சினியை இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அமோகமாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து தனக்கு தெரிஞ்ச வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவர் பெரிய ஆளாக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது. சிஷ்யனுக்கு தன்னுடைய காலடி மண்ணை கொடுத்து அந்த மண் மூலமாக அவனை ஒரு பெரிய பிரఖ్యాதி பெற்றவனாகவும் பண்ணி நல்ல பண வசதி உடையவனாகவும் பண்ணி வாழ்க்கையில் நல்ல செட்டில் ஆர்த்திகம் பண்ணார் குருராஜர், அனுகிரகம் பண்ணார். குருவருள் அப்படி ஒரு திருவருளாக இவனுக்கு மாறித்து. இன்னொருத்தர் இருந்தார் வெங்கண்ணான். அவருக்கு படிப்பு கிடைப்பு ஒன்றும் கிடையாது, வெறும் சேவை தான், தொண்டு செய்கிறது தான், குருராஜருக்கு தொண்டு செய்கிறது தான். அவர் கூடவே இருப்பார், எப்பவுமே கூடவே இருப்பார். இன்றைக்கும் அவர் இவர் அப்பண்ணா பேர், அவருக்கு அப்பண்ணாச்சாரியார். அவர் இருந்த இடம், அவர் பூஜை பண்ண இடம் அதெல்லாம் இருக்குது. மந்திராலயத்துலேருந்து ஒரு 10-12 கிலோமீட்டர் அக்கறையில் பார்த்தா அங்கே இருக்கு. அங்கேயே ராகவேந்திர சுவாமிகள் அங்கே இருந்திருக்காருன்னு சொல்லுவாள். தன்னோட மேல் வஸ்திரத்தை தூக்கி துங்கபத்ரா ரிவர் மேலே போடுவாரான். அது ஒரு படகு மாதிரி இருக்குமா, அது மேலே உட்காந்துட்டு மந்திராலயத்துக்கு வந்துட்டு போகிறான். மாஞ்சாலம்மனை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறான். அதே மாதிரி அங்கே வந்து பஞ்சமுகி ஆஞ்சநேயர் அந்த குகையில் போய் 12 வருஷம் தபஸ் பண்ணியிருக்காருலாம் சொல்லுவாள் நமக்கு. இந்த அப்பண்ணாச்சாரியார்கிட்ட கடைசி காலத்தில் சொல்கிறார், நான் வந்து ஜீவ சமாதி அடைய போகிறேன், இந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்றார். சொல்லிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்டு அவர் வரத்துக்குள்ளேயுமே என்ன பண்ணுறாருன்னா தான் ஜீவ சமாதி கொண்டு ஏற்பாடெலாம் பண்ணிடுறார். திவானாக இருக்கக்கூடிய வெங்கண்ணாவை கூப்பிட்டு எனக்கு சுல்தான்கிட்ட சொல்லி எனக்கு இந்த மாஞ்சால தேசத்தில் எனக்கு அந்த இடத்த கொடுக்க சொல்லுவேன்னு. சுல்தான் முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இவர் அந்த ஊருக்கு வந்தபோது வெங்கண்ணா இருக்காரே, அவர் வந்து என்னோட குருநாதர் வரார், நீ அவரை ரிசீவ் பண்ணி அவருக்கு கௌரவம் பண்ணணும்னு கூப்பிடுறாங்க. சரின்னு ஒத்துக்கிறாம குருநாதர் வரார். குருராஜர் உட்கார்ந்துருக்கும் போது இந்த சுல்தான் வரான். ஒரு பெரிய தட்டு நிறைய பட்டு துணியை மூடி கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிறான். என்னன்னு பார்த்தா அது முழுக்க மாம்சம். அதை பார்த்த உடனே வெங்கண்ணா பதறி போய்டுறார். அவன் சொல்கிறான், உங்கள் குருநாதருக்கு நிறைய சக்தி இருந்ததுன்னா அவர் எப்படி வேணுமோ அப்படி மாற்றி ராமனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டுமேன்னு. உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு கண்ணம் போடின்னு ஒரு தியானத்தில் பார்க்குறாரு, என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போய்டுறது குருராஜருக்கு. தீர்த்த புரோக்ஷணை பண்ணி ராமா அப்படிங்கிறார். அந்த துணியை விரிச்சா உள்ளே எல்லாம் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, மாதுளம்பழம்னு எல்லாமே இருக்குது. இன்னொரு தட்டு முழுக்க ரோஜா, மல்லி, செண்பகப்பூன்னு எல்லாம் புஷ்பங்களாக இருக்குது. அப்படின்னு சுல்தான் பதறி போய்டுறான். காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறான். என்ன வேணாலும் கேட்டாலும் தரேங்கிறான். அதை இப்போ உபயோகப்படுத்திக்கிறார் குருராஜர், எனக்கு அந்த மாஞ்சாலை புரியக்கூடியன்னு. சுல்தான் சொல்கிறான், அது வெறும் இந்த பிரதேசம் மலைப்பிரதேசமானது, அந்த இடத்துல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, நல்ல நிலத்தை தரேனேங்கிறான். எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், இதையே கொடு. உடனே அந்த இடத்தையே கொடுத்துட்றேன். அந்த இடத்துல வந்து ஜீவ சமாதிக்காக உள்ள அடியில் பள்ளம்லாம் தோண்டி இதெல்லாம் பண்ணி ஆசனங்கள்லாம் போட்டு அதுக்கு சுவரெல்லாம் எழுப்பி மேலே சாலக்கிராமெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சு ராயர் சொல்கிறார், நான் உள்ளே இறங்க போகிறேன், நான் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், என்னுடைய கை மாலை எப்போ ஜபம் உருட்டுறது நிற்கிறதோ அப்போ நீங்கள் மேலே மூடிடுங்கன்றார். அதுக்குள்ளேயும் அப்பண்ணா வரல. அந்தண்ட பக்கத்தில் இருக்கார், ரிவர் முழுக்க வெள்ளமாக போகிறது, வர முடியல. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, ஒரு மாதிரி அதை வந்துடுறார் அவர். அது அவருக்கு வழிவிட்டு தான். அந்த துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து அப்படியே பாதை விட்டு தான். எப்படி வந்து பத்மபாதருக்கு வந்து சங்கரர் கூப்பிட்டோன்னு வரைச்ச கால பத்மம் தாங்கின மாதிரி இவருக்கு துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து வழி விட்டு தான், 2ஆக பிரிஞ்சு வழி விட்டு தான் வந்துவிட்டார். ஆனால் வரத்துக்குள்ளேயே
ராகவேந்திர சுவாமிகள் சமாதியில் இறங்கிட்டார். அப்போ வந்து அங்கேருந்து பாடிண்டே வர்றார், 10 ஸ்லோகம் பாடிண்டு வர்றார். நமக்கு தெரியும் 10வது ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகம் பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்ய தர்மரதாய பஜதாம் கல்பவிக்ஷாய நமதாம் காமதேனுவேங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனுடைய ஒரு வார்த்தையை வந்து கடைசி வார்த்தையை அதில் தான் முடியும், வேறு எதுலையுமே வர்பே இருக்காது. அந்த கடைசி ஸ்லோகத்தில் தான் வர்பு இருக்கும். அதை ராகவேந்திரா பூர்த்தி பண்ணி கொடுத்து, உன்னுடைய புகழ் என்னென்னைக்கும் நிலச்சிருக்கும்ப்பா, நீ என்னோடைய கூட வச்சுட்டு இருந்தேன்னு நான் சமாதியில் இறங்கிறதுக்கு நீ விடமாட்டேன், உன் அன்புக்கு நான் கட்டுப்பட்டு நான் வந்த காரியம் முடியாத போயிடும், நான் 400 வருஷத்துக்கு இங்கேயே இருந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவேன், நீ எப்போ நினச்சாலும் உனக்கு நான் தரிசனம் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறார். இதே மாதிரி இன்னொரு சமயத்தில் அந்த ஊர்லேயே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஏழை ஒருத்தன் வரான். அவன் யாருன்னா அவன் தான் கனகதாசருடைய மறு அவதாரம். வந்து இவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன தெரியாதான்னு கேட்குறார். ராகவேந்தருக்கு தெரியாதா? வியாசாச்சாரியாராக இருந்தபோது, வியாசராயராக இருந்தபோது, வியாசராய தீர்த்தராக இருந்தபோது, கனகதாசராக இருந்தவர் தானே இப்போ வந்திருக்கார். அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு நான் கொண்டு வந்திருக்க கடுகை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிற அது சாதுர்மாசி விரதம். அந்த சமயத்தில் அவள் கடுகு யூஸ் பண்ண மாட்டானாலும் இதை எடுத்து கடுகை சேர்த்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றார். இதை பார்த்துருந்து ஒரு பெரிய வேத விற்பனர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருக்கு சாப்பிட இஷ்டம் இல்லை, அதுவும் ஒரு கீழ் ஜாதிக்காரங்க ஒன்று கொடுங்க, அதுவும் சாத்தூர் மாசத்தில் போய் சமையலில் சேர்த்துக்க சொல்கிறாருன்னு சொல்லி அவர் பண்ணி எனக்கு பிரசாதம் கொடுங்க நான் போகிறேன்னு அக்ஷதை வாங்கிக்கிறார். அக்ஷதையை வாங்கி தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தில் போட்டு முடி போட போகிற அக்ஷதை முழுக்க கருப்பாக போயிடுது. உடனே என்ன குருநாதா இப்படி கருப்பாக போயிடுத்தேன்னா, மனசில் கருப்பு இருந்தால் பிரசாதமும் கருப்பாயிடுச்சு, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவருக்கு அருள் பண்ணார். அப்புறம் அங்கேயே இன்னொரு அற்புதம் கூட பண்ணார்னு சொல்லுவாள். அந்த யார் பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாரோ அவரோட குழந்தை வந்து உள்ள சாம்பாரோ ரசமோ கொதிச்சுட்டு இருக்கிறத விழுந்துடுத்து, அது எல்லாரும் போயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு அவர் முன்னாடி போட்டால், இன்றைக்கி பிக்ஷாவந்தன் என்ன பண்ணுறதுன்னு நடுங்கின்னு இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார், அந்த குழந்தைய நான் பழைக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி தீர்த்தத்தை புரோஷன் பண்ணி பழைக்க வச்சார்ன்ற இதுவும் நமக்கு தெரியும். இப்படி பலவிதமான அருள்களை எல்லாம் வாரி வழங்கிய ராகவேந்திர சுவாமிகள் இன்றும் நமக்காக மந்திராலயத்தில் ஜீவ சமாதியில் இருந்திருக்கார். நிறைய பேர் சார் தாமஸ் மன்ரோக்கு அருள் பண்ணியிருக்கார். சார் தாமஸ் மன்ரோடைய ஆட்சியில் வந்து மடத்தினுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் வந்து என்னத்துக்கு அனாவசியமாக வேஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் செலவழிச்சுன்னு அன்னதானம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அரசாங்க உடைமை ஆக்கின போது ராகவேந்திரா அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து, உனக்கு இந்த மாதிரி லண்டன்லேருந்து சென்னை மாகாணத்துக்கு கவர்னராக அது வரப்போகிறதுன்றத ஆர்டரையும் காமிச்சு இந்த நிலத்தெல்லாம் மீட்டு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி தரிசனம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்படி குருவருள் சேர்ந்துருத்தோன்னா திருவருள் நமக்கு தானாக வரும்ன்றதுக்கு பல சாட்சிகள் ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய சரித்திரத்துலேருந்து நமக்கு தெரியறது. நம்ம மேலே அடுத்து இன்னும் பல விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கும் வருகிற வாரங்களில் நாம் அதுக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்போம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கர்நாடகா எல்லை ஆரம்பம். கர்நாடகா எல்லைக்குள்ளே பெரியவா காலை வச்சு ஹகரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த ஹகரியில் தான் அந்த 1978ஆம் வருஷம் சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை. இந்த வியாச பூஜை வந்துடுத்துன்னா முன்னாலே பார்த்துருக்கோம். சாதுர்மாசியத்தில் 2 பட்சம், அதாவது 4 பட்சம் 2 மாதத்துக்கு பெரியவா ஒரு இடத்த விட்டு எங்கேயும் போக முடியாது, யாத்திரை பண்ண முடியாது, கம்பல்சரி. அதனால் இந்த ஹகரிங்கிற இடத்துல வந்து பெரியவா அந்த 78ஆம் வருஷம் வியாச பூஜையை பண்ணினா. அங்கே பாணியம் சிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி, அது ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் இருந்து அந்த கம்பெனிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துன்னு அங்கே உத்தியோகமாக இருக்கிறவா இன்னும் பல பேர். இவளோட பெயரெல்லாம் சொல்லணும்னாலே பெரிய நீண்ட லிஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்படி பல பேர் வந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அந்த பாணியம் சிமெண்ட்டு அதோட கம்பெனி ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு கோவில். அந்த கோவில் இப்போ நன்னா பெருசாக பெரியவா போய் இருந்ததுக்கப்புறம் அது ரொம்ப மகத்துவமாக எடுத்து ஒரு சிவன் கோவிலாக இருக்குது. அதில் தான் பெரியவா இருந்து வியாச பூஜையை பண்ணினா. அந்த ஹகரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் நதி ஓடுறது. அந்த நதிக்கு பேரே ஹக்ரி நதின்னு தான் பேர். ஹக்ரி ஹக்ரி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். ஆனால் அது சம்ஸ்கிருத பேர் என்னென்னா அகஹரின்னு பேர். அகம்னா பாபம், ஹரின்னா தொலைக்கிறது.
பாபத்தை தொலைக்கிறது. முன்னால ஒரு நதி பார்த்தோம் பாபாக்னி அப்படின்னு, அதே மாதிரி இதுக்கு பேர் என்னென்ன அகஹரின்னு பேர். அதுதான் மறுவி அகரி அக்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை இன்னொரு பேர் வேதவதி அப்படின்னு சொல்லுவா. வேதவதி அப்படின்னு அதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு. அதில் போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு, பிரமாதமான நதி அது. அந்த ஹக்ரி நதி கரையிலே தான் இந்த பானியம் சிமெண்ட் கம்பெனி இருக்குது, ஸ்டாஃப் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது, அதில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குது. அதில் இருந்து பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணி இந்த ஹக்ரியில் 68 நாள் இருந்தா பெரியவா. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம் 2 மாதத்துக்கு குறையாத அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப முடியாது அப்படின்னு. 2 மாதம் இருந்து அதுக்கப்புறம் பல நாட்கள் இருந்து அந்த ஹக்ரியில் இருந்தா. அந்த ஹக்ரியில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். இங்கேருந்து பண்டிதாள்லாம் போவா. பெரியவா எங்கே இருக்காளோ எல்லாரும், அதாவது பலாப்பழம் இருக்கிற இடத்துல மொக்கிறாப்புல பெரியவா எங்கே காட்டில் இருந்தாலும் சரி, மேட்டில் இருந்தாலும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் சரி, ஜனங்கள்லாம் போயின்றே தான் இருந்தா. போய் தரிசனம் பண்ணுறது பெரியவாளை விடையன் தொடைன் அப்படின்னு தான் போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமோ. அதுவும் ஸ்திரீகள்லாம் வரத்துக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்காக யாரும் அசந்தாளால் இல்லை, துரத்தின்றே தான் போனான். எப்படி ராமர் பின்னாலே ஜனங்கள்லாம் போச்சோ அதை போல தான் இங்கேயும் நடந்தது. இந்த ஹக்ரியில் இருக்கிறது சாதுர்மாசியத்தில் வித்வத் சதஸ் நடக்கிறது. வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் நடக்கும். அதாவது வாக்கியார்த்த சதஸ் அப்படின்னா சாஸ்திரங்களில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு அதை அலசி ஆராயிறது. அது ஒரு பெரிய பட்டிமண்டபம் அப்படின்னு புரியிறாப்புல சொன்னால் பட்டிமண்டபம் அப்படின்னு டிபேட்னு சொல்லாமல் என்னமோ தெரியல. அந்த வாக்கியார்த்த சதஸ் இருக்கும். அதில் ருச்சி உள்ளவாளுக்கு பார்த்தோன்னா கவனிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சில பேருக்கு அந்த சமஸ்கிருதம் ஒரு இப்போ தெரியல, நமக்கு பாஷா ஜானம் இல்லை அப்படின்னாக்க ஏதோ சண்டை போட்டுக்கிறாப்புல இருக்கும். விளையாட்டாக சொல்கிற வழக்கம் உண்டு. இந்த வாக்கியார்த்த சஸ்னா என்னென்ன, சமஸ்கிருதத்தில் சண்டை போட்டுனா வாக்கியார்த்த சஸ் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு ஒரு பரியாசத்துக்கு சொல்கிற வழக்கம். அப்படி இந்த வாக்கியார்த்த சஸ்லாம் தினம் நடந்துட்டுருக்கு. பெரியவாளும் வந்து எல்லாத்துலேயும் உட்காந்துன்னு கலந்துப்பா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு உட்காந்துருக்கிறது முன்னால் ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் வந்து கேட்டுருப்பா. புரியுறதோ புரியலையோ கேட்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அப்படி ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார். பெரிய தாடியெல்லாம் வச்சுன்னு உட்காந்துர். வித்வான்கள்லாம் எந்த வாக்கியத்தை பெரியவாளே சில சமயத்தில் இதுலேருந்து சொல்லு, இதில் இந்த வாக்கியத்தை சொல்லு, இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லு, அதுக்கு ஏதாவது சொல்லி சொல்ல வழக்கம் உண்டு. அப்படி இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறாலும் பெரியவா உத்தரவு பண்ணாலும் காத்து நிற்கிறது. பெரியவா என்ன பண்ணா அப்படி பார்த்துட்டு எய்த்தாப்பில் உட்காந்துருக்காரு. அந்த தாடி வச்சு அவரை கூப்பிட்டு அவரை சொல்ல ஏதானு இன்னைக்கு அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்தா ஓ அவர் ஏதோ வந்திருக்கு, ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிறாப்புல இருக்குது, அவர் பெரிய வித்வான் போல இருக்கு, என்ன பெரியவாளுக்கு தெரியுமே யார் யார் என்னென்ன அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்கிற வழக்கம். அப்படின்னா அவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் வாக்கியார்த்த சதஸ் சொல்லணும். அவர் வெக்குச்சு போய் நின்று வாக்கியார்த்த சதஸா அப்படின்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியாது அப்படின்னு. கூட இருக்க சொன்னால் இது மாதிரி ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்க வேண்டிய சாஸ்திரங்கள்லேருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அதுக்கு பூர்வபட்சம் சித்தாந்தம் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை பற்றி விவரித்து சொல்லணும் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அவர் எனக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் கிடையாதுன்னு அப்படிலாம் ஒன்றும் பெரிய படித்தவன் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னால் பெரியவா இல்லை நீ சொல்லு அப்படின்னா. பெரியவாளானா கம்பல் பண்ணுற, அவரானா மிரள்ற, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உடனே பெரியவா கிட்ட நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் ஏதோ அம்பாளை பூஜை பண்ணியிருக்கேன். பின்னா அம்பாளை உபாசனத்துக்கு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க, அப்புறம் உனக்கு தெரியாத என்ன இருக்கும், ஏதானு சொல்லு அப்படிங்கிற. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் அம்பாள்லேயும் ஏதோ லலிதா சஸ்நாமம் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. எனக்கு அதுதான் தெரியணும். சரி லலிதா சஸ்நாமத்துலேருந்து வாக்கியார்த்தம் ஏதானு சொல்லேன் அப்படின்னு. ஏதாவது ஒரு நாமாவை எடுத்துக்கோ, வாக்கியார்த்தம் சொல்லும் அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், இது என்ன சோதனையாக இருக்குது, நாம் பாட்டுக்கு ஏதோ பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரலாம், ஏதோ வாழலாம், வித்வான்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்காளே, இந்த சமயத்தில் பெரியவாளை நம்ம என்ன ஆனந்தமாக தரிசனம் எல்லாமே நினச்சின்னு உட்காண்டா பெரியவா நம்மளையே கூப்பிட்டு இத்த பண்ணுன்னு சொல்கிறாளே, அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கூட இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாயிடுது. ஏதானும் பிரம்மசூத்திரத்தில் ஏதானும் பகவத்கீதையில் இது மாதிரி ஏதானும் எடுத்து சொல்ல போகிறாளக்கும் அப்படின்னா பெரியவா லலிதா சஸ்நாமத்திலேருந்து வேதாந்தத்துக்கு இந்த வாக்கியார்த்த சஸ்தில் இனிமேல் வேதாந்த விசாரம் தான். என்ன வேதாந்தத்தை சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா முழிக்கிறார். எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஆனால் பெரியவாளோ விடந்துடன்னு சொல்கிறா, இதில் என்னமோ ரகசியமாக இருக்க போகிறது அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியும். அவர்கிட்ட சொன்னால் ஏதானும் எந்த நாமா எடுத்துன்னு சொல்லுது, 1000 நாமாவில் உடனே ஏதோ வருமே நந்தி வித்யா நடேஸ்வரி அப்படி சொல்லு அப்படின்னு எடுத்து கொடுக்குறா பெரியவா. உடனே அந்த நாமா வரிசையாக சொல்லிட்டு நந்தி வித்யா நடேஸ்வரி, அதில் என்னென்னா மித்யா ஜெகதிஷ்டானா அப்படின்னு ஒரு நாமா. இந்த நாமா வந்தோடனே இதுக்கு சொல்ல வியாக்கியானம் பண்ணேன் அப்படின்னு.
இப்படிதான் பெரியவா எடுத்து கொடுத்து ஆரம்பிச்சா. அந்த தாடி வச்சுன்னு வந்து அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். எப்படி சொன்னார் அப்படின்னர், பொழிஞ்சு தள்ளினர் வேதாந்தத்தை. பொழிஞ்சு தள்ளினர். மித்யா ஜெகத் அதிஷ்டானா அப்படின்னா, அந்த மித்யா அப்படின்னா வேதாந்தத்தில் அத்வைதத்தில் இந்த உலகத்தை என்ன சொல்றது, மித்யா அப்படின்னு மாயத் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த மாயத் தோற்றமான இந்த உலகமே ஒரு மாயத் தோற்றம் தான். இந்த மாயத் தோற்றம் தெரியணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானம் இருக்கணும் இல்லையோ. அதாவது வேதாந்தத்தில் சொல்லுவா, திருப்பி என்ன அப்படின்னா, ஒரு கயிறு இப்படி இருக்கு, நெளிஞ்சு கிடக்கு. அதை பார்த்தோன்னா ஒருத்தருக்கு பாம்பு மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நெளிஞ்சிருந்தாலே பாம்பு அப்படிங்கிறதுனால இருக்கு. மிரண்டு போயிடுறார், பாம்புன்னு நினைச்சுன்னு இவர் மிரண்டு போறார். அதுக்கப்புறம் தான் வெளிச்சத்தை அடிச்சு பார்த்தா இது பாம்பு இல்லை கயிறு அப்படின்னு தெளிஞ்சோடனே இவருக்கு இந்த பயம் விட்டு போயிடுறது. இது வேதாந்தத்தில் எப்படி, இதை ரொம்ப விவரமாக வியாக்கியானம் பண்ணுவா. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னர், இந்த பாம்புன்னு தெரிஞ்சது எது மேலே, ஒரு கயத்து மேலே. என்னமோ ஒன்று இருந்திருக்கு, அங்கே ஒரு கயிறு இருந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு பாம்புன்னு நாமளாவே தப்பாக புரிஞ்சுட்டோம். தப்பாக தானே புரிஞ்சுட்டோம், அது நிஜமாவே பாம்பு இல்லை, பாம்பு மாதிரி தான் புரிஞ்சுட்டோம். ஆனால் கூட நாம் தப்பாக புரிஞ்சுட்டா கூட என்ன ஆயிடுத்துனர், நிஜமாவே பாம்பை பார்த்தா என்னென்னலாம் உணர்ச்சி நமக்கு ஏற்படுமோ அதுக்கு உண்டான பயம் ஏற்பட்டது, உடம்பு வேர்வித்தது, கைகால் நடுங்கித்து, இத்தனையும் உபாதையும் நாம் பட்டிருக்கோம். அதுக்கு இம்பேக்ட் இருந்திருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது பாம்பு இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் போயிடுது. அதை போல தான் இந்த உலகத்தை நாம் சத்தியம்னு நினச்சின்னு நிஜம்னு நினச்சின்னு இதுதான் சாஸ்வதம்னு நினச்சின்னு நாம் எத்தனையோ பிளான் பண்ணுறோம். இதில் எவ்வளோ நமக்கு ராகத்வேஷங்கள் காமக்ரோதங்கள் இத்தனை இம்பேக்டும் இதில் இருக்குது. ஆனால் இது அத்தனையும் வெறும் தோற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஞானம் தெளிஞ்சப்புறம் வந்துடுத்துனால் அப்போ இந்த உலகம் பாட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லாத நமக்கு இருக்குது. அதைத்தான் மித்தேன்னு வேறு. இந்த மித்தியான மாயத்தோற்றம் தெரியறதுக்கும் ஒரு அதிஷ்டானம் இது. என்ன, ஒரு கயிறுன்னு ஒன்று வந்து அது மேலே தான் பாம்புன்னு ஒன்று தெரிஞ்சுது. அது தெரிஞ்சு அப்போ பாம்பு வேற இல்லை கயிறு வேற இல்லை, ரெண்டும் ஒன்றாவே தான் இருந்திருக்கு. பார்க்குறவரோட பார்வையில் தான் அது வித்தியாசப்பட்டிருக்கு. அந்த பார்க்குறவோட பார்வைக்கு ரெண்டும் அவருக்கே தான் தெரிஞ்சிருக்கு. எப்போன்னர், வெளிச்சம் அறகுறையாக இருக்கிறதே பாம்பா தெரிஞ்சுது, வெளிச்சம் நன்னா தெரிஞ்சோன்னா கயிறாக தெளிஞ்சு கொடுத்து. அதை போல தான் நாமளும் இந்த உலகத்தை நிஜம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அஜ்ஞானம்ங்கிற இருட்டில் இருக்கிறதே நமக்கு ஞானம் வந்து தெளிஞ்சு கொடுத்துனா இது இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுடும். இதான் மித்யா ஜெகததிஷ்டான அப்படின்னு இதுக்கு வியாக்கியானம். இந்த மித்தியான இந்த உலகத்துக்கு ஒரு அதிஷ்டானம், ஒரு பாம்புன்னு தெரியறதுக்கு ஒரு கயிறு ஒரு அதிஷ்டானம் வந்து கயத்து மேலே பாம்பு தெரிஞ்சாப்புல அந்த பிரம்மங்கிற அதிஷ்டானத்து மேலே இந்த மாயேங்கிற தோற்றத்தினால இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் முதலான எல்லாமே தெரியறது அப்படின்னு வேதாந்த ரீதியாக அது சொல்லப்படுது. அதைத்தான் மித்யா ஜெகததிஷ்டான அப்படின்னு இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில், அதாவது அம்பாள் தான் பரபிரம்மஸ்வரூபி, இந்த அவளே தான் மகாமாயா இருக்கா. முதல்லயே நாம் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம், சிவன் வேற இல்லை விஷ்ணு வேற இல்லை அப்படின்னு. விஷ்ணுனாலே மாயை அப்படிங்கிறது தெரியும், சிவன்னாலே ஞானம் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால தான் அது வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்குது, இது கண்ணங்கரேன்னு இருக்குது, இப்படிலாம் வேதாந்த ரீதியாக அதுக்கு பல விதமான வியாக்கியானம்லாம் இருக்குது. இது ரெண்டும் ஒன்று அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையோ. அதனால் அந்த சுத்த ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கிற அந்த பரபிரம்மத்து மேலே மித்தேங்கிற மாயேங்கிற தோற்றத்தினால ஜெகன்லாம் தெரியுறது அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்லாம் சொல்கிறோம். இப்படிலாம் அவர் வியாக்கியானம் பண்ணினார். அப்படி இருக்கிற பரபிரம்மஸ்வரூபிணி பராசக்தி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த நாமாவோட தாத்பரியம்னு சொன்னார். எல்லாரும் அப்படியே அசந்து போயிட்டா, இப்படி ஒரு நாமாக்கு இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் இப்படி ஒரு வேதாந்தம் இருக்கான்னு. அப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்தான் இந்த ஹகிரியில். இன்னும் இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய். இச்சை காணாறு
எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். ஆரோ எம் பிச்சை தேவா, ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா, என்னான் நான் செய்யேன் பேசாயே பேசாயே. பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் திருநீரே பூசப்பட்டேன் திருநீரே பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன் இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே. அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையாட்குண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே. காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும்
பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்த அடியார் மற்ற ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின்றாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு
பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உண்தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்து மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அரிதென்றால் திணியார் மூங்கில் அணையேல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே
அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் தீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே
மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.